આપડે ખેતર નું કોણ છે ખેડૂત આપડે શું સાહેબ શું તમે હતા તેથી કલેક્ટર સાહેબ મીટિંગ હતી તે તમે હતા તમે હતા સાહેબે જે કીધું ત્યારે હું અંદર મીટિંગમાં તો બેઠો હતો છેલ્લે જયારે મીટિંગમાં આવ્યો ત્યારે હું મીટિંગની અંદર બેઠો ત્યારે સાહેબે શું કીધું પેલા ગેજેટની અંદર સુધારો કરી આવો જો અમારે વસ્તુ ખેડૂતની માંગણી એટલી છે ગેજેટ સુધારો કરીને તમે લઈ આવો જે માળિયા તાલુકામાં આવતા નથી એમાં માળિયા તાલુકામાં દેખાડ્યા છે મોરબીના ગામડાઓ છે આની અંદર કલેક્ટરે કેવી રીતે ઓર્ડર દઈ કે સારું કામ ચાલુ કરવાનું તમે એ ये मैटर आप लोगों ने उसकी 5 हियरिंग आपका मैटर वहाँ पे सुना गया है लोगों ने भी अपनी चीज रखी उसके बाद जो कलेक्टर साहब ने ऑर्डर जो है उसके बाद अपडेट कर दिया वो जो आप गजट की बात कर रहे हैं वो गांव वाइज है ये स्पेसिफिक है इनके नाम का है इनका गांव का नाम लिखा है और तालुका का नाम लिखा हुआ है ये तो कलेक्टर ने निकाला ना कलेक्टर साहब ने किसके ऊपर से निकाला आप मेरे को बताओ सर उस गजट के रेफरेंस में ही निकला है ना उसके बिना तो काम नहीं होता ना उस बजट के रेफरेंस में ही इनका जो अभी कलेक्टर साहब ने जो ऑर्डर किया है उसके अनुसार इनका गांव इनका जो खेत है वो पेलुड़ी गांव में आता है और मोरबी तालुका में आता है मेरी अर्जी सुन लीजिए मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए ये आता है और मोरबी तालुका का जो कंपनसेशन पेमेंट है वही इनको भी एप्लीकेबल है वही पे हो रहा है मालिया से कोई लेना देना नहीं है वो बजट में जो क्लेरिकल मिस्टेक है वो यहाँ पे इम्प्रूव की गई है अभी इसके बाद आप क्या चाहते हैं ये बताएं चलिए वो कलेक्टर साहब ने इम्प्रूव कर दिया है तो वो जो सेंट्रल से जो आया था उससे भी बढ़िया कलेक्टर का ऑर्डर है ना उससे भी बढ़िया है ना तो यही मान्य रहेगा ना सब जगह पे हम तो मान ही रहे हैं तो कोई बात नहीं हम हाई कोर्ट में जो गए हैं हाई कोर्ट में हमने बात की है तो हाई कोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं देती तब तक काम करने का क्या हाई कोर्ट से तो ज्यादा कलेक्टर का ऑर्डर तो है नहीं ना सर आप मेरे को दिखाओ ना मैं थोड़ा देख लेता हूँ ना इसमें मेरे को दिखाओ सर मेरी अर्ज सुन ये तो आपका ऑर्डर है बोलिए मेरी अर्ज है कि ये कलेक्टर साहब का ऑर्डर है आपने अगर इसको चैलेंज किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई ऑर्डर करेंगे तो हम वो मान्य होगा वो सबके लिए मान्य होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी अगर स्टे ऑर्डर आता है तो मैं काम बंद कर दूंगा आपने तो आपने दे रही हो तो अभी मेरे को काम करने दीजिए नहीं आप मेरी बात सुनिए सर जी मेरी बात सुनिए जब तक ये मैटर का सॉल्यूशन नहीं निकलता है सॉल्यूशन जब निकल जाए फिर क्या ये तो काम हो जाएगा हाईकोर्ट से कुछ प्रोसेस फिर कौन मना कर रहा है लीगल टाइम देता है सोल्यूशन की बात ये है उसमें अगर मान लेते हैं कोई क्लैरिकल मिस्टेक हम बोल रहे हैं कि जो इनका गांव जो है वो मालिया मोरबी तालुका में पड़ता है मोरबी तालुका के लिए जो कंपनसेशन एप्लीकेबल है वो हम इनको पे कर रहे हैं कंपनसेशन का इश्यू नहीं है वो इश्यू नहीं है जैसे पहले आया था उसमें लिखा है कि मालिया का गाँव है पहले हमको उसके साथ ही दिक्कत है समझो ना तो उधर ही काम कीजिए कोर्ट ने थोड़ी निकाला है ऊपर थी आयु जी ये देखिए ये केंद्र सरकार से ऊपर नहीं है 9 सितंबर 2024 इसी बेस पर लाइन अलॉटमेंट काम हो रहा है इसी को हियरिंग में ये पॉइंट इसमें हियरिंग में इसी पॉइंट पे डिसीजन आया है समझिएगा इसी रेफरेंस में पंकज भाई थे वो उसी एरिया में बोला था जब तक गैजेट नहीं सुधरेगा तब इसके ऊपर काम हो रहा है ना इसके ऊपर मेरी बात सुनिए इसके ऊपर सब जगह पे काम हो रहा है ना तो इसमें क्या लिखा है अभी आप जिधर काम करने आए हो इसमें क्या लिखा है वो हमको बताओ ये ऑर्डर उसके रेफरेंस में ऑर्डर थोड़ी देता है ऑर्डर तो देखो जैसे कलेक्टर नहीं मेरी बात सुनिए सर तो कलेक्टर साहब के ऑर्डर ये चलता तो जंतरी रेट दे के हम काम कर लेता जंतरी रेट दे के काम कर लेता ये ऑर्डर चलता तो ये ऑर्डर क्यों हुआ है हियरिंग हुआ है कंपनसेशन को इंक्रीज करने के लिए ना खेडूतों का ये ऑर्डर जो है ये सुपरसीड कर रहा है इसमें जो है लिखा था मान रहे हैं हम लोग कि वो मालिया तालुका में था लेकिन वो कलेक्टर साहब ने बाई नेम किया है आपका ये सर्वे नंबर है पिलोड़ी गांव में है मालिया तालुका है तो ये देखिए सर ये आप सही हो चलो ये ऑर्डर कर दिया हम मानते चलो ऑर्डर हो गया ये जो भाई साहब है इधर के खेडूत है इधर के बराबर इसको हाईकोर्ट में यही वो लेके गए समझो इसको मान्य ही नहीं है तो पहले उसका तो आप सुनो उसका तो जजमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा तब तक हम कैसे काम करेंगे देखिए ऐसा है आप गए हैं
कोर्ट में गए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो हमको मानना है, वो मानना ही पड़ेगा। ऑर्डर में टाइम लगता है। जो भी जजमेंट होगा तो बाद में होगा ना, बाद में होगा ना, जजमेंट के बाद कोई भी होगा ना काम तो। वो गलत बात है। पहले आप डिसीजन दे सर वही बोल रहे कलेक्टर साहब ने वही डिसीजन तो दे दिया पहले ही। ડિસિઝન એવું છે, પહેલા મારી વાત સાંભળો, આ લોકોને હાઈકોર્ટ એમ કહેશે કે તમે ખોટા છો, તમે સ્વીકાર લેવું। हाईकोर्ट से पहले कलेक्टर साहब तो ये दे के बैठे हैं। कलेक्टर साहब ने परमिट किया है काम करने के लिए, आपके ऊपर इसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर है तो लाइए, हम काम बंद मतलब हाईकोर्ट से ऊपर कलेक्टर साहब, ऐसा हुआ ना। वो हाईकोर्ट का प्रोसेस है, वो केस है। में गए हैं, आप खुद ही स्टे ऑर्डर बना दिए। હાઈકોર્ટમાં અમે દાખલ કર્યું, आपो भाई एसपी साहब ने भेजा है। किया नंबर के हाईकोर्ट साथ में फाइल भेजा किया, है। वो तो आपको दिया ना, हमने प्रूफ तो दिया ना। નહીં આપણે એને નથી કીધું, આપણે એસપી સાહેબ ને મોકલી દીધું, આપણે એને હાઈકોર્ટ વાળા મોકલશે ને, બરાબર, એને નોટિસ બધાને જશે, પોલીસ વાળાને કંપની વાળાને બધાય જશે, એની મેટર છે, હાઈકોર્ટ વાળા ઘેરે મોકલે, એ આપણે ન મોકલવાનું, આપણે પોલીસ પ્રોટેક્શન માટે એસપી સાહેબ ને મોકલ્યું છે। कोर्ट से हमको ऑर्डर आएगा, हम उसी टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम रोक सर जी पहले बस तो कोर्ट से ऑर्डर है फिर चालू करो ना, फिर कोर्ट से ऑर्डर है तब चालू करो। से ऑर्डर है हमारे पास, मानिए नहीं, समझो मेरी बात, ये लोग हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट में भी आ जाने दो ना, आप क्यों ऐसे कलेक्टर के ऑर्डर पे चल जाते हो? आप समझो मेरी बात। कलेक्टर ही तो अथॉरिटी है ना ऑर्डर। मतलब हाईकोर्ट से ज्यादा कलेक्टर अथॉरिटी में है, हाईकोर्ट से ऊपर है, हाईकोर्ट से ऊपर कलेक्टर साहब है। तो खराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ, जो संविधान चलता है उसके हिसाब से बात ये बात में आप गलत थे, आप ये बात गलत है, तो ये लोग हाईकोर्ट में गए, हाँ, सिंपल सी बात जी। नहीं बोल रहे हैं, आ जाने दो ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो हम काम रोक देंगे। काम नहीं होगा। नहीं ये बात सर गलत है, हाईकोर्ट આપણી ભાઈ એક જ માગ છે, હાઈકોર્ટ નો ઓર્ડર આવી જાય પછી હાઈકોર્ટ ઓર્ડર લઈ આવો પછી કામ કરવા જ દેવાનું હોય, તમારી રીતે લઈને આવો, ખેડૂત એનું હાલે ને, અમે કહ્યું અમારું સાચું તો ખેડૂત નું ખોટું, વિરોધ જ થાય, ઘર્ષણ થાય, ખાલી ખોટું માત્ર ખેડૂત ને પોલીસ ને અમારા બધાને વચમાં આના જવાબદાર થાય, તમે તો નીકળી જાઓ પોલીસ ને આગળ કરીને, અને આમાં સંઘર્ષ જ થાય, આનો કોઈ બીજો રસ્તો નથી, બરાબર છે, આ કામ ચાલુ નહીં થાય। તમારો ઓર્ડર નો ત્યાં સુધી કેમ ચાલુ કરી શકો? एक मिनट सर जी, पंकज भाई, आप सुखराम जी, हाई कोर्ट में आप बोले 4 या 5 हियरिंग हुआ, ठीक है ना, आपने वेट किया कि नहीं? जब तक नहीं कलेक्टर के पास में बोलो, हियरिंग हुआ तब तक आपने वेट किया कि नहीं, जब तक हुक्म आया? तो अभी हाई कोर्ट में मैटर है तो वेट करो, ऑर्डर आएगा तब तक। सुखराम जी, कलेक्टर का ऑर्डर पर आपने वेट किया कि नहीं? ના ના સાંભળવાનું हाँ तो वही ना, ऑब्जेक्शन दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल किया, उसकी हियरिंग हुई, हम लोग काम અમારી સાહેબ માગણી એટલી છે અત્યારે, जब हमको परमिट किया गया है उसके बाद ही हम काम करने के कौन है? उसके बाद हमने चैलेंज किया है, हम आप उसके बाद होगी तो ऑर्डर आएगा तब तक रुक गया, बस तब तक कुछ काम नहीं। वैलिड है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। नहीं वो मगर जाएंगे, वो जाएंगे तो वो तो ऊपर से तो आदेश आएगा फिर काम चालू करो ना, जजमेंट आए बाद में काम चालू करो, कानूनी भाषा ही बात कर रहे हैं ना, जजमेंट आए फिर आप करो ना, एक्शन लो, फिर काम करो। એવું કહેવા માંગી છે કે આ જે ઓર્ડર જે છે એના વિરોધમાં આપણે જે હાઈકોર્ટમાં ગયા છીએ, હાઈકોર્ટનો જજમેન્ટ આવી ગયો કે 2-5-10 દિવસમાં, પછી ભલે હાઈકોર્ટ કદાચ વિરોધમાં કહેશે, ખેડૂત વિરોધમાં, તો ભલે કામ ચાલુ કરી દઈએ, એમાં અમને વિરોધ પછી નથી, સમજો, કઈક ન્યાયતંત્રનું તો કલેક્ટર તો ગમે તેને સિક્કા મારીને કહી દે ચાલુ કરી નાખો, એટલે કઈ જમીન વેચી નાખે, કોઈની બાપ દાદાની જમીનમાં કલેક્ટર સિક્કા મારી દે એટલે વેચાઈ ન જાય, આ ચોખ્ખી વાત છે। કલેક્ટર તો અત્યારે કદાચ કંપની માટે થઈને પંકજભાઈ રણસરી, ના હું લોયર નથી, હું આગેવાન છું, લ્યો ને। એટલે અમારી માગણી વ્યાજબી છે, અમારી માગણી આટલી છે, અને આ લોકોએ એસપી સાહેબ ને ભલામણ કરેલી છે કે અમે હાઈકોર્ટમાં ગયા છીએ, આના તરફથી તમે પોલીસ પ્રોટેક્શન ન આપતા। ભાઈ ભલામણ ન ચાલે, તમે જાણો છો, તમે એજ્યુકેટેડ છો, અલે ભલામણ અને નથી, આ લોકો ઓન પેમેન્ટ બંદોબસ્ત માંગે છે, એટલે ઓન પેમેન્ટ બંદોબસ્ત માંગે, તમે માંગો તમને દેવો, કાંઈ માંગે વાંધો એને નહીં, દેવો, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, ડોક્ટર, એની યાર આપને કોઈ વિરોધ નથી, આપણે પોલીસ હારે વિરોધ નથી, કામ ચાલુ કરે એની યાર વિરોધ છે।
પ્રજાની રક્ષણ માટે પૈસા દેવા ના એ કંપની દે ને, આપણે ક્યાં દેવા જઈએ? તો કંપની તમારો સ્ટે હોય ને તો બતાવો કે સ્ટે હોય તો એ લોકો કામ પણ મેડમ કાયદાકીય તો લડત ચાલુ હોય, 10 દિવસની પ્રોસિજર હોય તો 10 દી તો એને રાહ જોવી જ પડે ને. કાયદાની જ ભાષા ને, આમાં ક્યાં બીજી કોઈ ઓલી છે? આ લોકો 8 મહિના કઈમાં છે, 10-15 દી કંપની વાળા નો ખમે. આપણી માગણી જેટલી છે, આપણી ક્યાં બીજી ખમે? અને જે કાનૂની પ્રોસિજર છે ખેડૂત વિરોધમાં દે પછી ભલે ને ચાલુ કરે, પણ સુપ્રીમ કોર્ટ માટે નહીં રોકાવી આપણે. બરાબર છે. विरोध में थे, ये हियरिंग हुई है, 6 महीने बाद एक हियरिंग आई है, उसका डिसीजन आया है। अब उस डिसीजन पर आपको एतराज है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन पर भी एतराज हो सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो हम नहीं बोल रहे हैं। बट एक डिसीजन जब आ गया है तो उसको तो मानिए। ये कौन दिया डिसीजन? हाई कोर्ट दिया? हाई कोर्ट दिया? हाई कोर्ट का थोड़ी डिसीजन है सर। તમે સુધારા હુકમ ગેજેટ વાળો લઈ આવો. ગેજેટના સુધારા હુકમ માટે તમે કઈ પ્રોસિજર કરી? આવું કલેક્ટર જોવા માટે માંગ્યું હતું, તમે આપ્યું એમને. પેલા તમે અહીંયા કાઢી દે. મહિનો ચાલે. ના ભાઈ, તારે ક્યાં જોવાનું? हाई कोर्ट का थोड़ी ऑर्डर है वो। ના આપણે એમ એટલું ડીપમાં જવાનું નથી. આપણે આપણી સિસ્ટમમાં, આપણી વાતમાં આપણી માગણી એટલી છે કે તમે 5 દિવસ 10 દિવસનો સમય આપો. હાઈકોર્ટનો જે જજમેન્ટ આવી અમને માનીએ છીએ. એનાથી વિશેષ બીજી કોઈ વાત જ નથી. इसी तरह से 6 महीने से रोका हुआ है इन्होंने। તો 6 મહિને में 5 દિવસ 5 दिन का क्या निकल हम गारंटी नहीं लेते। हम तो गारंटी लेते हैं ना भाई. આપણે કેટલા છે હાઈકોર્ટમાં કે આવી જાય? જો આમાં મેડમ આવશે ને હું અને પપ્પા જે પણ જવાબદારી હશે, જે પણ એમાં થશે તમારી જવાબદારી રહેશે. તમારી જવાબદારી છે. હું મરી ગઈ છે, તમારી જવાબદારી છે. અંદર આવશે ને હું મરી ગઈ. રેડી પંકજભાઈ, હું મરી ગઈ. હું ગયો છું, હું મરી ગઈ. જવાબદારી અમારી છે. તમે લખી દો. બાકી છે. અંદર મરી ગઈ. હા, તમારી જવાબદારી છે. ઠીક છે. હાલો અંદર રાખો. હાલો જો હાલ નાખો ભાઈ. નાખો. માળિયા તાલુકાના થાંભલામાં અંદર નાખો. ખબર પડે. હાલો કોઈ અંદર નો નાખી એમ બેન એના બાપ દાદાની જમીનમાં પરાણે કામ કરી ના ભાઈ આપણે કરવા નથી. એક વાત પહોંચે જજમેન્ટ પૂરું કરી દેશું. કલેક્ટર સાહેબે ના પાડી હતી કે હુકમ ગેજેટ સુધારા વગરના કામ કરવાનું હોય તો પંકજભાઈ નું કેમ નથી માનતા કલેક્ટર સાહેબ? કે તમને કીધું તું તો ખરું ને કોર્ટમાં. ખેડૂત નથી માનતા. એમના મનની મજા આવે એવા હુકમ કાઢી દે છે ઉપરથી. જે ઓર્ડર ગાંધીનગર થી આવે એમાં કઈ થોડા ઈ સમય જે આટલા વર્ષનો હતો એ વયો ગયો. હવે એ સમય પૂરો થઈ ગયો. ઓફિસમાં બેઠા સાઈનું થતી કામ થતા સમય પૂરો થઈ ગયો. બધાને રોડ ઉપર માગણી કરતા આવડે. બરાબર છે. આપણું ખેતર છે ને આપણે શું કરવા દેવું આપણો વિષય છે. કલેક્ટર ના બાપાનું ખેતર છે એ અહીંયા બેઠા બેઠા સાઈન કરી દઈને આપણે એવું હોય તો બાકી આ સંઘર્ષ નો વિષય છે. એમાં આ લોકો પરાણે વિરોધ કરે. આ વિરોધની કોઈ આમાં ઘર્ષણ સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. એનો રસ્તો નીકળે તમે આવ્યા નાનો રસ્તો કાઢવો પડે મીડિયેટર તરીકે. તમે બંદોબસ્તમાં તમારે કાઢવો પડે. બાકી તો ઘર્ષણ છે. અમારું કાયદાની વ્યવસ્થા જાળવવાનું છે. અમારો રસ્તો નહીં. તમે આવ્યા છો તો કોમ્પ્રોમાઇઝ જે થતું હોય કાઉન્સિલ કોમ્પ્રોમાઇઝ જ થવાનું છે. હાઈકોર્ટમાં ગયા છે, હાઈકોર્ટમાં ગયા છે. ડિસિઝન જાય ત્યાં સુધી ખમવાનું છે. એક જ વાત છે. અમને શું ખબર હોય? અમે તો બંદોબસ્તમાં ગયા એટલે કાયદો વ્યવસ્થા જાણવા માટે આવ્યા છીએ ભાઈ. અમારું કામ એક જ વાત હોય કે આની અંદરથી સિસ્ટમ મુજબ 5 દિવસ કે 10 દિવસ હાઈકોર્ટનું આવશે. હાઈકોર્ટનું ખેડૂત વિરોધ માં આવે તો આપણે કામ ક્યાં કોઈ રોકી શકવાના છે? ભલે ને કરતા એ બધા ફરક પડવાનો. ના ના આપણે એમને ફોન કરવાની જરૂર પડતી એ વિષયમાં આપણે નથી કરવું. બાકી જો આ સ્ટાન્ડર્ડ એવો નેતા બેઠો હોય તમે કીધું એમ તો આનું નિરાકરણ અહીંયા સુધી પહોંચવું જ નથી. એનો રસ્તો ત્યાં જ થઈ જવો જોઈએ. એટલી તાકાત તો એનામાં હોવી જોઈએ. છૂટીને મોકલે એનામ ન હોવી જોઈએ.
હા ભાઈ, આપણે આપણા ઉપર આપણે કાયમ છીએ. રેડી જરૂર પડે તો હજી 500 માણા, 1000 માણા, 2000 માણા બોલાવવાની જવાબદારી આપણી. એ કઈ કરવાનું નથી, ખોટી વાતમાં દબાવવાનું નથી. આપણે સિસ્ટમમાં હાલવાનું. સિસ્ટમથી વિરુદ્ધ આપણે કોઈ કામ કરવું નથી. બરાબર છે. આપણે હાઈકોર્ટમાં ગયા છીએ, હાઈકોર્ટનું 5 દી 10 દી મારશે. એ ચુકાદો આપણા વિરુદ્ધમાં પછી ભલે કામ કરતા હો. અમારી માગણી ગેરવ્યાજબી તો છે નહીં, ગેરબંધારણીય નથી. વ્યાજબી બરોબર છે. એટલે નિરાકરણ તમારે જે કરવું એ કરો. આપણે બેહો તમ તાર, આપણે ગામમાં ગ્રુપમાં મેસેજ નાખો, આવે માણસો બોલાવો તમ તાર, બધાને બોલાવો. એમની મજા આવી જાય. કારણ કે આ 2 દિવસ ના આવ્યો ને, હાઈ આવે ત્યાં. બાકી એવી રીતના એક વખત જો એમનું કામ આમનું અત્યારે દાબી નાનું ચાલુ કરી દે, સિસ્ટમ પૂરી થઈ ગઈ, એનો જમાનો વયો ગયો. જો મિત્રો, પોલીસોના ધાડે ધાડા ઉતારી દીધા છે કંપનીનું કામ કહીને. જો આ પોલીસ પ્રોટેક્શન છે વિથ વેપન્સ. ખાલી સર્વે કર્યું, મારા ખેતરની માં વેચી નાખી. પોર વેચાનું હતું એની મને વેચું પાછું આવ્યું. તારે આમ જાય થાંભલા, આમ જાય તો પાછું આવ્યું ખેતર. મારે તો વેચવા દિયા, લ્યો આખું ખેતર વેચો, લ્યો આટલું તારનું કટિંગ આવ્યું હતું, પાછું આવ્યું. અને હવે ભાઈ એક નાખો આવે ને ત્યારે આવતું હોય ને એ 50 જણા ભેગા અને વગર પૂછે આવે, વગર કીધી આવે. તમારામાં પાછું. અડધી કલાક પહેલા ફોન આવે. તમારે 2 દિવસ તો જાણ કરવી પડે, એ તમારી જવાબદારીમાં આવે. આપણે સાહેબ ને આપણે મોકલી દે. ભરસર થાય એમ છે. તમે તમારું ડિસિઝન લ્યો, પછી નો કે શું થાય. આપણે જેતપર ને બધા આજુબાજુના ગામમાં ફોન કરો. ફરાણે જો કરવાનો વિકવાદ કરે તો પછી આવે જ છીએ, આપણે તૈયારીમાં જ છીએ. બાકી લાઈન માં આવેલું આવતું એ પૂરું કરવું નથી. સીધું અહીંયા આવીને ઉભું રહી જવું. એ તો બધા પૂરા કરો. અને 2-4 જણા મરી જાય સહી કરાવી લેજો. 2-4 જણા મરી જાય તો સાહેબ ને સહી કરાવી લેજો. કરાવવાની જોઈ ને એ તો એને સાક્ષીમાં રાખી. એટલે મહેરબાની કરી કરી એમાં મજા છે. બાકી તો જો બાપદાદાની જમીનમાં થાંભલા નીકળતા હોય તો બધાને પીડા થાય. મરી જવા માટે તૈયાર થાય, મારી નાખવા માટે તૈયાર થાય. બરાબર, ગેરવ્યાજબી હાલતું હોય તો. બાકી વળતર જે દે છે તે વળતર શું મળે છે? 50 લાખનો વીઘાનો ભાવ હતો, એકરનો ભાવ હતો. એમાં શું ખેડૂતને શું બિચારાને થાંભલો નીકળે અને માથે વાયર નીકળે. જમીને પૂરું કઈ બાંધકામ ની મંજૂરી નો આવે, કઈ જ નહીં મંજૂરી નો આવે બાંધકામ. અર્થિંગ કેવડા થાય? એક લાઈન આપણે જેતપુરમાં નીકળીએ, નીચે ઉભા નો રહી નીચે ઉભા નો રહી આગો એના નીચે નીચેથી નીકળી નો આવે. વરસાદ જેવો હવામાન હોય ને જગ્યામાં આવે ને કાયદેસર જે શિયાળો હોય ને અર્થિંગ થાય. તમે કેવું ખાલી ખોટું આમાં હોના જેવું છે. બધાને બોલાવી અને માણા ભેગું કરવાનો કઈ મતલબ નથી. માણા ભેગું કરી બસ રેડી, કઈ વાંધો નહીં. ખેડૂતની રીતે તૈયારીમાં જઈએ હવે. હાલો, તૈયારીમાં જ છીએ અત્યારે જ. કામ બંધ રાખવામાં. હવે તું જા.
મારામાં નીકળતો મરી ગઈ તો વાય લગ્ન કરે નામ ભેગું ન થાય એક ખેતર એમ નહીં આનો પાર્ટી આવી નાલ જ પાડી દેવાના હે તંત્ર દ્વારા ગેરબંધારણીય જે સત્તાનો જે દુરુપયોગ કરીને જે કામો કરાવવામાં આવે છે એક આ તમારા લાઈવના માધ્યમથી એક દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જેસીબી છે, સાથે સાથે પોલીસ પ્રોટેક્શન માટે હથિયારબદ્ધ કાફલો આખો ઉતારી દેવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતો પોતાનો હક જે છે એના માટેની જે લડત કરી રહ્યા છે એમાં ખેડૂતોને જ ક્યાંક ને ક્યાંક ગુનેગાર બતાવી દેવા માટેના પોલીસ પ્રોટેક્શનના બહાને અત્યારે પોલીસોનો કાફલો અને ધાડે ધાડા ઉતારી દીધા છે. જોઈ શકો છો મિત્રો. વાય જોજો આપણે ભાઈ જો આ બાજુ તમાર બાજુ પોળી પોળી ભાંગી જાય ને એવું લાગી છે. મને લાગે અત્યારે હું એ વાક પર આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટમાં આવ્યો એને દાખલ કર્યું છે ને એના માટે હવે અદાણીવાળા લોકો પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે એમના માલિકીની જગ્યાની અંદર કામ ચાલુ કરવા માટે અત્યારે આવી ગયા. એટલે આપણે અત્યારે કામ ઊભું રખાયું. આપણી માગણી એવી છે
કે ભાઈ અમે હાઈકોર્ટની અંદર ગયા છીએ ઓલો ગેજેટ માટેના જે સુધારા બાબતના જે વિરુદ્ધમાં ગયા છીએ બરાબર છે તો એનો જ્યાં સુધી ઓર્ડર ન આવે ત્યાં સુધી તમે કામ ચાલુ કેવી રીતે કરી શકો એમ તો એ વાત બરોબર જ છે ને બરાબર તો હવે તમારી તમારા ઓલા જ આપણે વિકીભાઈ વિકી મહેતા પાંચ ગામ પૂછતું બીજા 5 ગામ આંદોલનમાં જોડાયો ગામમાં મહિના થાય ને ઢાંકી રાખવાના આવું થાય તો લેતું આવવાનું ઓક્સિજનમાં મેકી દે બરફ રાખી લાઈન વાળા ને પાણી બાણી તો મગાવો પાણી ક્યાં પડ્યું હે આ રીલ્યો આવી ગયો નથી ફૂલ એટલે કપાનું ફિઝિકલ આપણી આ લોકો સેટેલાઇટમાં કેવી રીતે આને ખબર પડે એમાં એમ તો ખેડૂત આ લોકોને ફિઝિકલ માપણી ફરજિયાત છે એની અંદરથી કાયદેસરનો કોર્ટનો જજમેન્ટની અંદર લખેલું છે ખેડૂતને નુકસાની ન આવે એવી રીતના ફિઝિકલ માપણી કરીને લાઈન તમારે કાઢવું આ લોકોએ સેટેલાઇટ માપણીથી એમને નક્કી કરી દીધું પહેલાં તો ફિઝિકલ માપણી તમે કરી હોય તો એનું અમને કાયદેસર આધાર પુરાવો આપો ફિઝિકલ માપણી કરી છે કાયદાની પરિભાષામાં લખેલી ફિઝિકલ માપણી કરવી ફરજિયાત જરૂરી છે ખેડૂતોને નુકસાન ન થાય સર્વે કરી આ લોકો સેટેલાઇટમાં બેહારી સીધા નક્કી કરી નાખે કાંઈથી કાઢી નાખો એમાં સરકારી ખરાબ જમીન એમાંથી નીકળતી આપણે આઈટી ગઈ રહી લાઈન કાઢવો જમીનમાં કેટલી ખેતીની જમીન કેટલી બિન કેટલી કેટલી સરકારી ખરાબાની જમીન છે કેટલી ખેડૂતોની જમીન અને આપણું પેલા ક્લાસિફિકેશન એ આપણે હાઈકોર્ટમાં પિટિશનમાં બધું દાખલ કર્યું સમજાવ એની સેકન્ડ આપણે નાખ્યું એટલે એનો મહિનાનો ટાઈમ પીરિયડ હોય મહિનામાં આપણે બધું પિટિશનમાં દાખલ કર્યું આપણે એટલે સરવાળા જે સુધારવા જતા નથી કારણ શું કરી જાય ને આનો ઓબ્જેક્શન આપણે બધા ઓલરેડી કેન્દ્રમાં કરી લાઈનમાં નથી ઓબ્જેક્શન એને કેન્દ્રમાં જવાબ દેવામાં જે પ્રમાણેની ઓલી થતી હતી ત્યાં જ આપણે ખબર પડી ગઈ હતી જવાબ ન
પોલીસ પ્રોટેક્શન હિસાબે દસ કરે, પોલીસ પ્રોટેક્શન હિસાબે દસ કરે. એને એમ કે અમારે તો રક્ષણ હે જ પોલીસ ખાતાનું એમ. બાકી ખેડૂત એને મારવા દોડે અમારા ઉપર આપણી માગણી બીજી શું હોય કે ભાઈ નિયમ મુજબ કરો, એમાં ભેગા છીએ, સાત સરકારમાં એમાં ભેગા છીએ. બાકી પોલીસ પ્રોટેક્શન ખેડૂતે કોઈ દી એને સંઘર્ષ કર્યું હોય તો બરાબર. ખેડૂતો સંઘર્ષ એટલે આ ભાઈએ જેમ કીધું એમ પરાયણા ભાઈની જમીનમાં નાખી દે અત્યારે તો ઘર્ષણ થાય. એ તો ઈ કરે તો જ થાય ને. સંશોધન થાય ને વંશી નીકળી જાય સાહેબ. અમારા જીવ બારીને કરે એ વાય હાથ પીટીને કકાર ભમ થાય સમજ્યા. હા હા એ થતું હોય સમજ્યા. હા ઈ કોઈને મૂકતું નથી. રાજા નહીં લાગે, રંગ નહીં લાગે. અમે ખૂબ ની આવી લીધેલી, અમને ખબર વીતીલી સમજ્યા. હજી માનતા ઈ કરવાનો નથી. બોલે છે હવે હજી કે તમારે ઓલી માતા જવાનું, હવે તો અગર મેકો માતા માનતા વિધિ ખાલી હાકલ તો મારી કારોડી આવે ત્યારે થાંભલે ઉભો હોય ને ત્યારે આવે. થાંભલો આમ કદાચ બોલો કેમ લીલા બાપુ આમ થાંભલો ફેરી નાખ્યો, હાકલ આવે થાંભલો ન ફરે તો નકામ. બાકી મારી એજમાં આવે ત્યારે અત્યારે હજી ન ફરી, મારી એજમાં આવે છે તેથી ફરી ગઈ. એ તો ફરી ગયો. જો કોણ મારું ખેતર મેં વેચ્યું મને કે થાંભલો આવે, હે મારી કીધું મારા ખેતર થી જો ત્રણ ખેતરમાં થાંભલો સાચો જાય તો તને એક માંડવો નાખી કીધું. અને થાંભલાવાને ધુજાવીને નકામ કહીને હાથે ત્રણ ખેતરો વહી ગયો. તો હવે મારે કેવું પડે, ત્રણ ખેતરો વહી ગયો. હું પહેલેથી 8મું ભણતો ને, એક મારે અહીં સાહેબ આવ્યા પંડ્યા, 8માં ABCD આવડતી નથી, આમ આંખે ફૂટપટ્ટી મારે ને શીખડાવે ABCD મસ્તા તો હારા હાટું. મેં કીધું હે હનુમાન દાદા પીલુડી નો હનુમાન સાચો આને 2 મહિનામાં બદલી થઈ ગયા. 2 મહિનામાં ફેંકી દીધો. બોલો આ મારા જ નજરની વાત. કોણ મારું ખેતર વેચાનું ફલાણા ભાઈ આવીને તમારે જેવા ગામો અહીંયા દેખાઈ હોય ને કે અહીંયા થાંભલો આવે એમ કહીને વહી ગયા. એટલે આ ભાઈ લાખ રૂપિયા હુંથી ક્યાંય ગયા, ઓલા ક્યાંય ગયા. જો આ મને 1 લાખ રૂપિયા હુંથી દઈ ગયા હતા, 15 લાખનું હાટું કરી ગયા. થાંભલો આવે તે વ્યવહાર હે તો કે નહીં રમતા. મેં કાંઈ વાંધો નહીં, મારે થાંભલો તારનું મને કોઈ કહેવા નથી આવ્યું. તમે હુંથી લેવા આવતા નહીં, તો વ્યવહારની વાત છે. તો બીજા ભાઈ આવ્યા, ઈ 25,000 દઈ ગયા. તો કે થાંભલો આવે તો જવા દો, મેં તો કઈ તમારું ખાતું નથી. મારે એમ નામ હુંથીમાં ખેતર વેચવાનું જરૂર નથી. હા 2 લાખ માંડો ને રૂપિયા મારે 2 લાખ નાખવાની. તો જે ખેતર વેચે તેથી એમાં મને અત્યારે 17 નું માગે, હજી હું નથી દેતો. 15 નું માગે 17 દેવું. મેં કીધું ના, તો મારું માટે કેવું મારું કામ ન કરીએ. સવાલ જ નથી ને ભલામાં વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા હોય. મેં કીધું મારા ખેતરમાં સાંભળો 3 ફૂટ અને હાથ હજી આવ્યું નતું, 3 ફૂટ આગળ વહી ગયો આ ઓલા સિંહજી રાઘવજી ના ખેતરમાં. દેશી ભાષામાં પીલુડી હનુમાન કહી. હકીકત આજની તારીખમાં આ છોકરા પીલુડી હનુમાન પૂજા એ વર્ષોથી, આજકાલના નહીં. મોટા હનુમાન મોટી રીતે નો હાલે એમ. સાહેબ એમ કે આમાં 50 લાખ આવે નીકળવાની છે, સંતોષ પૂરતું મળે ને. બાકી એમાં કોઈના બાપ નું ન થાય, આજ કાલ નાખવાના છે. પણ વળતર ખેડૂતને સંતોષ થઈ જાય. ખેડૂતને શું હોય, સંતોષની વાત છે. બાકી લાખો રૂપિયા કમાતા તો ખેડૂતને કાંઈ વાંધો નથી. સમજ્યા, સંતોષ જોઈ. મન મોટું હોય, દિલ હવે 2 કઈક હે એમાં મારું એક ખેતર હતું, એમાં હજી થાંભલો આવ્યો નતો, વેચાણ બંધ થયું. સમજ્યા, અને મારે વેચાણ કરવા મારે પ્રસંગ આવતો એટલે મારે જરૂર નથી. સમજ્યા, મારે એમ હજી આવેલા હવે 100 જણા આવે અને મારે નું ખેતર સમજ્યા આમ આવે. ભાઈ જો મને ખબર નહીં, તું જોઈને આવજે. હું તો આપણે ખોટું, જો આપણે ઘરે પહોંચ પડી ને આપણે ખોટું બોલતા ને તો આપણે ગુનેગાર ગણાય. તો પણ ગામમાં માણસ બોલાવી ખબર પડે ચાલુ લેવાની શું કાંઈ બધી ખબર તો પડે. આમ બે રહીએ તો ભેગું નહીં થાય. કામ કરવું થાય એમ કે કામ કરવું થાય. તમારે કામ એના બધા કામ ધંધો મૂકીને આવ્યા.
એને ખબર એટલે કે તાર સાંભળ્યું ભાઈ સ્વાભાવિક વાત છે ને આજે જણા જે આવેલો હોય કાલે એવું કામ ન આવ્યું હોય 5 જણાની સંખ્યાનો અભાવ એમાં થવા માંડે ને ગાડી ભરી આવી પાણી મૂકે ગમે તેવો આ છે ખોટું કરવા અત્યારે એને સારું લાગે બાકી ભૂલી જાય અપીલ દાખલ થઈ ગઈ છે લાવો તો અપીલ નું લાવો વાત શાંતિ થાય ને ખોટા બધા જેમ તેમ બોલું કરે ને બોલવાનું ના ના કોઈ નહીં બોલે ચર્ચા કરો કાયદેસર જ ચર્ચા કરો ભાઈ હાઈકોર્ટે કઈ સ્ટે દીધો નથી આ કામ ન કરવા દેવું રોકી રાખવું જોઈએ એનો વિષય નથી આપણી વાત શું છે માગણી એ છે આ લોકો અત્યાર સુધીની અંદર 4 થી 5 મુદત કલેક્ટરમાં પડી ત્યાં સુધી 5-6 મહિનાથી રોકાયેલા છે પછી કલેક્ટરે ઓર્ડર કરી દે છે કામ કરવા બરાબર છે તો એ ઓર્ડરને પડકાર રૂપ માટે થઈને હાઈકોર્ટમાં ગયા છે તો હાઈકોર્ટમાંથી 5 દી 15 દી પૂરતી જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી આ લોકોને હાઈકોર્ટ કહી દે કામ કરવા માટેનું બરાબર છે પછી ભલે કરી નાખે પછી ખેડૂતને વિરોધ નથી ખાલી માગણી એટલી છે કે ઓલરેડી હજી આગળ તમારા કામ બાકી છે એ કામ પૂરા કરતા હો હજી અહીંયા પહોંચ્યા નથી ઓલા કામ બાકી રાખ્યું સીધા અહીંયા હું આવી જવું છે એ સીધો અહીંયા થાંભલો અહીંથી 15 કિલોમીટર દૂર છેલ્લો નાખેલો રહ્યો અહીંયા તો વાયર સીધો આવવાનો નથી લાઈનમાં આવી આવે અહીંયા પહોંચે એ પહેલા આ લોકો એનું કામ કરી લેવાના છે અહીંયા એની સિસ્ટમ જ્યારે પહોંચે કામ થતી બરાબર અહીંયા પહોંચશે ત્યાં નિરાકરણ આવી જવાનું હાઈકોર્ટ કંઈક તો જજમેન્ટ દે ને તમતાર અને હાઈકોર્ટ ક્યાંક પછી માનીએ છે તમતાર ખેડૂત એમાં ક્યાં વિરોધ કરે વાત આપણી એટલી છે કે હાઈકોર્ટમાં અમે ગયા છીએ હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ આવે 5 દી 10 દી 15 દી તો અમને સમય આપો અને વાત આ બધાની કેવી મારે ક્યાં બોલવું ઊભા છે કલાક પહેલા ફોન કરીને એમ ક્યાંક ચાલુ કરાવી દીધું કોણ કલાક પહેલા એમ કે આવી અમે એમ હાલે 1 કલાક પહેલા 24 કલાક પહેલા જાણ તો કરવી જોઈએ ને કે ખેડૂત બિચારા ક્યાંક બહાર હોય આ તે હું સાહેબ નોકરી કરું છું મારે લાલ પર ત્યાં આવું નોકરી નીકળું અમે સાહેબ આની વાંહે ધંધો નથી કરી શકતા એની પાછળ ને પાછળ અમારે બિલ્ડિંગ ભરવાની રહી છે આનો કઈક નિર્ણય કરો તમે પંકજભાઈ તમારા મેન છે બોલી લે એટલે આપણે એમ બધા ખેડૂતનો વિષય જ ખેડૂતના વિષયમાં આપણે છીએ આપણે ન્યાય માટે બસ આપણે અન્યાય કોણ દેવું આપણે ઈ જ કહી છીએ અમને સાહેબને ઈ જ કહી છીએ તમારું અત્યારે કામ બંધ નથી તમારું કામ ઉપરથી ચાલુ છે તમારું કામ ચાલુ રાખો
5-10 થી 15 થી માં આ લોકોને ખાલી ઈચ્છા એટલી છે કે અમે હાઈકોર્ટમાં ગયા છીએ, તમને અપેક્ષા કઈ એની પાસેથી છે, અપેક્ષા આવી જવા દો। ऐसा है, जो इनका प्रश्न है वो ऑलरेडी कलेक्टर साहब की कचहरी में डिस्कस हुआ है, उसके बाद ये ऑर्डर हुआ है। उस ऑर्डर के बाद ही हम काम करने के लिए आए हैं। हमारा 8-9 महीने से काम रुका हुआ है। कलेक्टर साहब हुक्म कर दीजिए। कलेक्टर साहब એમાં એવું છે, आप ये कहाँ चलता है आपका? सब जगह रेवा दियो भाई, हमारा सब जगह काम चल रहा है। तो પછી અત્યારે આપણે પોલીસ સ્ટેશન જઈને કામ કરીએ, કામ કરીએ આપણે પોલીસ સ્ટેશન ના ના એવું કઈ નથી, પોલીસ વીડિયા ની જો ઓના જેવું છે, હા ઓના જેવું થાય નકર શું માર્યું નથી ને એમાં પૂરતી તમે તો જાણો અમારી સેફટી બાકી પછી આપણા બે મિત્રતાના દાડો સાઈડમાં રહી ગઈ, ઓલા માથે ગાડી નગર થી કે પંકજભાઈ પછી આ વાઘપર, પીલુડી, રાપર અને જેતપર 5 ગામ એને નાખી દીધા છે માળિયા તાલુકા, એ આવે છે મોરબી તાલુકા। સાંભળજો, એટલે કલેક્ટર પાસે આ લોકો ગયા હતા એક મુદતમાં, હું પોતે ભેગો ગયો હતો ત્યારે કલેક્ટર સાહેબ મારી હાજરીમાં આ લોકોને એવું કીધું કે તમે ગેજેટમાં ફેરફાર કરાય આવે અને ગેજેટમાં સુધારો કરાય આવે તો અત્યારે ભલે કામ ચાલુ કરી લે, કેન્દ્ર શાસિતમાંથી કરાવવો પડે, બરોબર? જો આ રહ્યું મોરબી તાલુકા આપણા ગામ એમને અત્યારે કામ ચાલુ કરવા ક્યાં આવ્યા? અહીંયા મોદીમાં કયું ગામ છે? પીલુડી ક્યાં લખેલું? આ પીલુડી એને બતાવ્યું છે ક્યાં? માળિયામાં। કામ ચાલુ કરો કલેક્ટર પાસે કાઢી આવ્યા, ઈ નો હાલે, કલેક્ટર પાસે પૈસા લઈ કરી દઈએ, એની એને વાંધો છે, તકલીફ ઈ છે એમાં જૂનું કરી નાખ્યું, કોર્ટમાં 6 મહિના કાઢી નાખ્યા। जो हीरिंग हुआ ये स्पेसिफिक है, सर्वे नंबर, इनका नाम और गांव का नाम और तालुका राइट करके किया, ये ओवर किया कलेक्टर। એ આ કલેક્ટરનું છે, કલેક્ટરનું કોઈ સાઈડમાં બસ ને જવા દો, હાલો।
બરોબર, આ તમારો હુકમ છે, બરોબર છે. પોલીસ કામ બતાવે છે, તમે આ હુકમ સાહેબ એની રીતના આને ઓથોરિટી હોય, આપણે જાણીએ. તમે સમજી ગયા ને મારો કહેવાનો મતલબ, આને ઓથોરિટી હોય, પણ આની ઉપર ઓથોરિટીમાં એને કર્યું ને એના વિરુદ્ધમાં આપણે હાઈકોર્ટમાં ગયા સમજ્યા. આપણે કઈ કરવું નથી. ઓકે માગણી ત્યાં સુધી આપણે કામ ઠપ રાખીએ. હુકમ અમે ઈ જ કહીશું કે તમારે કામ તમે કરો માં આજે જવું બધા અહીંયા જ અમારે રાત નથી નિકાલ આવી જાય. અમારી માંગ છે ઓલરેડી એને પહોંચ્યું નથી, પહોંચ્યું નથી. કામ હમણાં જો અહીંયા પૂછી ગયું થઈ ગયું કોઈ એમ ગયા એટલે આમ બધું પડતર પડ્યું સીધા દબાવના આ મેળે નથી. नहीं सब्जी वो सब आपको मालूम है, ऐसे हमको भी मालूम है. आप जाओ उसके जाओ उसके साथ કામ રોકાવા માટેનો 10 દિવસ ખમણ 10 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો તો અમે કલેક્ટર સાહેબ જઈ આવો.